میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے نوجوانوں کی اصلاح اور ان کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ ویسے میں دکنی انداز میں بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا مقصد لوگوں کے دلوں میں بات اتارنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ میرے بیانوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سنتے ہیں، مولانا اچھے اچھے چٹکلے بولتی بول کر۔ بعض لوگ میری دکنی انداز کو پسند کر کے سنتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ میرے بیان جیسے بھی نیت سے سنیں، اگر آپ کے دل میں کچھ سیکھ کر اپنے برائیوں کی اصلاح کرنے کی ہے تو آپ کامیاب لوگوں میں ہیں۔ اگر میرا بیان صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے اس میں کتنے اچھے مزیدار باتیں رہتی کی، کیسے کیسے دکنی مولانا انداز سے بولتی کی، صرف اس مقصد سے ہے تو آپ آئیں گے، خوش ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے دل کی کیفیت کو بدلتا ہے۔ آپ کا ارادہ اصلاح کا ہونا چاہیے۔ بیان سننے کے بعد کچھ برائیاں ہمارے اندر ہیں جس کی مولانا اصلاح کر رہے ہیں تو اس کی سدھار لانے کی نیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ بیان بہت سارے سنتے رہیں گے، ہر جمعہ، ہر درس میں، ہر پروگرام میں، ہر اجتماع میں، لیکن بیان سننا کمال نہیں، بیان کرنا کمال نہیں، عمل کرنا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک بیان سے ایک عمل آپ لیجئے، بس اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آپ ہمارا بولنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب۔ صرف آپ سنیں اور ہنسے اور چلے گئے، باتوں کو بھول گئے تو بیکار ہے یہاں آنا، جمع ہونا، بیان کرنا۔ کافی دور سے آ رہا ہوں، میں صبح میں نکلا ہوں، میرا اتنی دور سے آنا بھی بیکار۔ میرے بھائیوں، جو بھی میں بیان کروں گا اس بیان میں آپ کو سیکھنے کے لیے کیا ہے، وہ نیت سے سننا آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی۔ اس آیت میں قوم سے مراد قوم ہے لیکن فرد واحد بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اندر بدلنے کی کیفیت پیدا نہیں کرتا کہ میں اب تک بے نمازی تھا، اب یہ بیان سننے کے بعد میرے دل میں ڈر آ گیا، اب مجھے نمازی بننا چاہیے، جب تک یہ فکر آپ کے اندر نہیں آتی اللہ آپ کو نماز کی توفیق نہیں دیتا۔ اب تک میں حرام کما کر کھاتا تھا، مولانا کا بیان سننے کے بعد میرے دل میں ڈر آ گیا، آج کے بعد میں حرام نہیں چھینا، حرام نہیں کمانا، بھلے ہی بھوکے مر جاؤں گا لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ یہ ارادہ پکا جب تک آپ کے دل میں نہیں آتا اللہ بھی آپ کو توفیق نہیں دیتا۔ ہماری مائیں بہنیں بے پردہ گھومتی تھی، ٹک ٹاک بناتی تھی، عیاشی کرتی تھی، فحاشی کرتی تھی، بیان میں سننے کے بعد کچھ ڈر خوف کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، جب تک میں اس برائی کو نہیں چھوڑوں گی اللہ مجھے جنت نہیں دے گا، مجھے چھوڑنا چاہیے، یہ عزم مصمم آپ کے دل میں جب تک نہیں آتا اللہ بھی آپ کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ارادے پہلے ہم کرنا۔ اللہ بولتا انا ظن عبدی معی، میں میرے بندے کے گمان کے برابر اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان لے کے آتا ویسا میں اسے پھل عطا کرتا ہوں، جس نیت سے وہ عمل کرتا ہے ویسا اسے پھل عطا کرتا ہوں۔ تو آپ کا یہاں جمع ہونا اپنے اندر کی خرابیوں کو تبدیل کرنا ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف کی 36ویں آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فَمَنِ اتَّقَى، جو آدمی تقوی اختیار کریں گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کریں گا، مطلب کیا، اب تک آپ کے اندر برائیاں تھے، گناہ کبیرہ تھے، عیاشیاں فحاشیاں تھے، فَمَنِ اتَّقَى، اللہ سے ڈرنے والے بن گیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی برائیوں کی اصلاح کرنے والے بن گیا، تو اللہ بولتا
اگر آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی برائیوں کو ترک کر دیا, گناہوں کو چھوڑ دیا, اپنے برائیوں کی اصلاح نیکیوں سے کر لیا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ دنیا میں, نہ خبر میں, نہ قیامت میں کوئی ڈر, کوئی خوف آپ کے اوپر نہیں ہوگا. دنیا میں بھی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں, خبر کے عالم برزخ میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, میدان محشر کی ذلت کی پریشانیوں سے بھی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں بھی امن, خبر میں بھی امن, قیامت میں بھی سکون ہم دیں گے. اللہ بول رہا ہے یہ کب ہوگا؟ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اپنی برائیوں کی اصلاح کرو. اگر اس ارادے سے آپ یہاں بیٹھ کر میرا بیان سن رہے ہیں تو آپ کا سننا بھی مبارک, میرا بولنا بھی مبارک. ورنہ بیان کرنے والا بیان کر کے عمل نہ کرے, سننے والے سن کے عمل نہ کرے, دونوں جائیں گے جہنم میں. آپ جیسی عوام, ہم جیسے علماء کو پکڑ کر بولیں گے مولانا آپ تو بڑے عالم تھے نا, بہت شعلہ بیان مقرر تھے نا, آپ کو آئی تھی جہنم میں. میں بولوں گا کہ بھائی آپ بھی میرے بیان سن کے روتے تھے نا جی, آپ بھی میرے بیان سن کے بہت متاثر ہوتے تھے نا جی. کیا کرنا مولانا, ہمیں ادھر سے سنتے تھے ادھر سے چھوڑ ڈالتے تھے, سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. عالم بھی یہی کہے گا میں بھی صرف بولتا تھا عمل نہیں کرتا تھا اسی لیے میں بھی جہنم میں آ گیا. سننے والے سن کر عمل نہ کریں, بولنے والا بول کر عمل نہ کرے, دونوں جہنم میں. اگر آپ کی نیت اصلاح کرنے کی ہے, برائیوں کو چھوڑنے کی ہے تو آپ بھی جنت میں. میں بولنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور میری بولنے کے مقصد کے پیچھے خود مجھے عمل کرنے کا ڈر اور خوف ہے, میں بھی جنت میں, آپ بھی جنت میں. تو کیسے کریں گے ہم لوگ؟ کیا صرف سن کر بے عمل جہنمی بننا گوارا کریں گے, یا اللہ کے ڈر اور خوف سے ہدایت پا کر عمل کر کے جنت میں جانے والے بنیں گے؟ کیا کریں گے ہم لوگ, جنتی یا جہنمی؟ جنتی. ایک گناہ کرنے والے کو بھی آپ پوچھو کہ کیا بھائی تو جہنم میں جاتا کیا, انہیں شراب پیتے پیتے بولیں گا نہیں میں جنت میں جاتا ہوں. امید جنت کی رکھنا لیکن کاما جہنم کے کرنا, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں. امید صرف جنت کے لگانا اور کاما پورے جہنم کے جانے کے کرنا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف کون بھی نہیں. جیسی امید رہتی ویسے کاما بھی کرنا. اب آپ کی امید کیا ہے؟ اللہ قیامت کے میدان میں 1 میل پر 1 نیزے پر سورج رہیں گا, بالکل سر کے اوپر سورج رہیں گا. آج 90 کروڑ 33 لاکھ 332 ہزار کلومیٹر دور سورج ہے. دھوپکالے کے موسم میں اس سورج کی گرمی بغیر چپل کے ہم لوگ نہیں چل سکتے, اتنی گرمی سے ہماری حالت بے حالت ہو جاتی ہے. اوپر سے شیروا ٹپکتے رہتا پسینے کا, نیچے سے تلوے جلتے رہتی ہم نا. کتنے دور؟ 90 کروڑ 33 لاکھ دور ہے یہ سورج زمین سے, دھرتی سے. تو ہمارا یہاں دنیا میں شیروا نکل کے کھٹا نکل جا رہا پسینے سے. جب سورج آ کے سر پہ کھٹ جائیں گا قیامت میں, تب ہماری حالت کیا ہوں گی؟ ہر کوئی چاہیں گا اللہ تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں, ہم نہ دے اللہ, اے اللہ تیرے عرش کا سایہ دے اللہ. خالی دعا کرنے سے عرش کا سایہ نہیں ملتا. 7 قسم کے خوش نصیب اعمال ہیں, وہ عمل کریں گے تو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گا. خالی دعا کر رہے ہیں اللہ عرش کا سایہ دے, اللہ عرش کا سایہ دے, عرش کے سائے میں جانے جیسے کوئی کام نہیں کر رہے ہمیں. ہمارا اتنا بڑا بیوقوف کون بھی نہیں. عرش کا سایہ پانے جیسے کام کر کے دعا کرو. عرش کا سایہ پانے جیسے نماز کی پابندی کرنا, ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا, سب سے پہلے آنا سب سے لاسٹ میں جانا, یہ مومن کی علامت. آج ہمیں کیا کرتی, سب سے لاسٹ میں آگو سب سے فرسٹ بھاگ لے جاتی. نہ پہلے کے سننا تھا نہ بعد کے سننا تھا. کون پڑھنا؟ ہمارے اماں پڑھنا کہ ہمارا سسرا پڑھنا؟ کون پڑھنا جی؟ لاسٹ میں آتا منافق ایسر کا, جھٹپٹ پڑھ لے سب فرسٹ میں بھاگ کو جاتا. یہ منافق کی نشانی. فرسٹ میں آکو لاسٹ میں جانے والا مومن کی نشانی. جنت میں عرش کا سایہ پانے والے سب جنت میں جائیں گے. عرش کے سایہ پانے والے کی معلقتم فی المساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, ہمیشہ مسجد نماز کے انتظار کرنے والا, اللہ کے لیے محبت کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا. انہیں بڑا مالدار ہے, ہم نہ پیسے کھلاتا پارٹیاں دیتا کہ تو جا کے اس کے ساتھ وسکی برانڈی بیئر نہیں پینا. اللہ کے لیے دوستی کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کرنا. اگر انہیں نافرمان ہے ہرگز نہیں, ہمارا دوست نہیں. انہیں اللہ کا فرمانبردار تو ہمارا دوست. انہیں دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں, بائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچہ کرے تو دائیں ہاتھ کو پتا نہیں. اللہ کے خوف سے رونے والا نوجوان, اللہ کے خوف سے عذاب الہی سے ڈر کر رونے والا نوجوان عرش کا سایہ پائیں گا.
اور تنہائی میں کوئی خوبصورت عورت کوئی لڑکی آپ کو زنا کی دعوت دے رہی, آپ بھی انجوائے کر لیں گے, پارکا میں جائیں گے, لارجا میں جائیں گے, منہ کالا کر لیں گے, شادی سے پہلے ہنی مون کر لیں گے, سہاگرات کر لیں گے, دعوت دے رہی انی اخاف اللہ. یہ کہنے والا نوجوان, یہ کہنے والی نوجوان لڑکا لڑکی, اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے مالک کو اتنی پسند ہے ادا. یہ نوجوان الفاظ, یہ نوجوان کی جوانی میں نکلنے والے الفاظ, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ برائی نہیں کر سکتا, ایسا بول کر برائی سے بچنے والا اللہ کو یادا اتنی پسند, اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دینے کا اسے وعدہ کیا. ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے, لیکن سایہ ہونا کا دعا کرتے, خالی پہلے منہ مارتے رہتے, کہاں لڑکی ملیں گی, کہاں عورت ملیں گی, کس کے ساتھ زنا کروں, کس کے ساتھ منہ کالا کروں. ارے ایک نمبر کے نالا خان جی, ہمیں عرش کا سایہ پانے جیسے نیک عمل کرو تب اللہ آپ کو عرش کا سایہ دیں گا. آج میرا نوجوان, آج میرا عنوان نوجوانوں کی اصلاح. آپ کے اندر جو برائیاں ہیں نا, چن چن کر بیان کروں گا, میں چن چن کر بیان کروں گا. اور جو آپ کے اندر خرابیاں رکھنے والے ہوں گے نا, شاید میری باتیں اسے کڑوی لگیں گی, کیا رے مولانا ایسا بول رہی, میں کیئر نہیں کرتا, میں رتی بھی نہیں ڈرتا, میں یہ پرواہ نہیں کرتا میری بات کسے کڑوی لگ رہی, کھٹی لگ رہی, کسے چوٹ لگ رہی, کسے مطلب تکلیف ہو رہی. حق بولنا میری عادت. اسی لیے جو بھی کہوں گا قرآن حدیث کے دلائل سے کہوں گا. میری بات سنو, اپنی اصلاح کر لو, دنیا میں بھی عزت پاؤ گے, آخرت میں اللہ کی جنت پاؤ گے. اگر ارادہ کرے, برا لگا لیے, اصلاح نہیں کر لیے, اپنی خرابی آپ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو بھی عذاب دینا تو عذاب دیتے ہوئے ظالم نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں پر رحم کر دینا تو تمہارے اعمال سے بہتر اللہ کا احسان ہوگا جو ساری دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. لیکن آپ برائی کرو گے آپ کا برا ہوگا, آپ اچھائی کرو گے آپ کا اچھا ہوگا. آپ کی برائی کرنے سے اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا, آپ بھلا کرنے سے اللہ کی شان و بڑھوتری میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہم بھلائی کریں گے ہمارا بھلا ہوگا, ہم برائی کریں گے ہمارا برا ہوگا. اسی لیے ہمارا حساب کا دن شروع ہونے سے پہلے ہم دنیا میں اپنا حساب لے لیں, اپنا محاسبہ کر لیں. یہ عقل مند مومن کی نشانی. ہمیں کیا کر رہی ہیں, کیا برائی کر رہی ہیں, ہمیں کتنے بدکاریاں کر رہی ہیں, ہمارا حساب ہمیں پہلے لے لینا. ہر دن ہمیں صرف برائی کرنے کے پیچھے پڑے, کبھی اپنا حساب کرے. آج صبح سے شام تک ایک دکان بند ہوتے ہی دن بھر کا حساب کرتا ہوں نے, آج انکمنگ کتنا آیا, آؤٹ گوئنگ کتنا گیا, کتنے پیسے کمایا, کتنے پیسے خرچہ ہوئے, مال کتنے کا منگایا, بیلنس کتنا دینا ہے. یہ حساب کتاب ضرور کر رہی. نیکیوں کا کبھی حساب کرے. آج صبح سے شام تک کتنے نمازاں جماعت سے پڑھیا, کتنے نمازاں نہیں پڑھیا, میں کس کے انسانوں کے کسے بھائیوں کے دل کو دکھایا, میری زبان سے کسے تکلیف پہنچی. میں آج صبح سے شام تک ایک بار تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کیا. کبھی اپنے نیکیوں کا حساب کرے. ایسا پیسوں کا حساب بہت جلدی کرتا انسان. آج بینک بیلنس کتنے ڈالنا, آپ پکنک والے کتنے بندیا, اب بینک والے کو کتنے بندیا, دکان کا خرچہ کتنا نکالنا, دکان کا بھاڑا نکالا نہیں نکالا, آج کتنا میرا مال گیا. کتنی فکر ہے بھائی تم نہ پیسے کی. یہ پیسے تمہارے خبر میں آتی کیا, تمہارے کفن میں کیا تو بھی تمہارے رشتہ دار بڑا جاب بنا کو بھیجیں کیا, نوٹا رکھ لے جانے نہیں, تمہاری پراپرٹی کے پیپر خبر میں گھسڑنے کے واسطے کیا ابھی نہیں آتے. دنیا میں چھوڑ کو جاتی ہے ہمیں پورے پراپرٹی دولت. جس دولت کو دنیا میں ٹھوکر مار کو جاتی, رات دن حسابہ اور المار میں, تجوری میں, وہ بیروے کے اندر خانے میں, اندر کے اندر خانے میں, لا کر کھول اندر پیسے گھسڑ کو لا کر مار کو 4 چابیاں ٹنگا لے کو جو میں رکھ لے سوتا. پیسے کم ہو گئے, ٹینشن شروع ہو, نیند نہیں آتی اسے. پیسے زیادہ جمع ہوئے, سکون سے نیند آتی ہے, زیادہ کما لیا رہے وہیں. کیا کرتی جی پیسے لے کو, کیا کرتی جی پیسے لے کو. نیکیوں کی فکر کرو نوجوانوں, یہ نیکیاں ہیں جو تمہارے کام آئیں گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہر مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں, 2 چیزیں واپس لوٹتی ہیں, 1 چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی؟ ایک اس کی دولت, ایک اس کا عمل, ایک اس کے رشتہ دار. 3 میں سے کون سی جاتی بھائی تمہارے خبر میں؟ دولت جاتی کیا؟ دولت اب تک کون تو لے کو گیا کیا؟ 10 تولے سننا, 20 تولے چاندی, خبر میں کس کے تو بھی تکیا بنا کو رکھی کیا کون تو نہیں نا. تمہیں کتنا کماؤ جی,
कितना भी कमाओ जी तुम्हें, आज 1000पति रहेंगे कल लखोपति बन जाओ, आज लखोपति रहेंगे कल करोड़पति बन जाओ, तुम्हारी खबर में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं लग जाते तुम्हें। कितनी फिक्र है हम ना, पैसे पैसे पैसे। वो दौलत इंसान अपने मरने के बाद पीछे छोड़ जाता है। दूसरी चीज उसके रिश्तेदार, कितना जोरू चाहने वाली, दम फिदा कर डालती, जान कुर्बान कर डालती। कौन? जोरू, मर्द के लिए, मर्द जोरू के लिए होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वफादार बीवी जन्नत में जाने वाली, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शौहर, जन्नती शौहर होना भी चाहिए। कितना दम लुटाने वाली बीवी, कितना जान कुर्बान करने वाला शौहर का, तो भी शौहर की खबर में बीवी जाती नहीं, बीवी की खबर में शौहर नहीं जाता, दोस्त की खबर में दोस्त नहीं जाता, भाई की खबर में भाई नहीं जाता। सारे रिश्तेदार दफन करेंगे, मुंह पर मट्टी मारेंगे, दफन करने के बाद वापस चले आ जाएंगे, उसकी दौलत वापस लौट जाएगी, उसके रिश्तेदार वापस लौट जाएंगे। 2 चीजें गए दुनिया में, एक चीज अमल उसके साथ जाएगा। वो अमल अच्छा रहे तो अच्छा जाएगा, बुरा रहे तो बुरा जाएगा। जो तू किया रहेगा वही तोशा तेरे साथ लेकर जाएगा। खबर में इंसान अपने अमाल का तोशा लेकर जाएगा। वो कैसा अमल? अच्छा अमल रहा तो कामयाबी, बुरा अमल रहा तो तुम्हारे लिए बर्बादी। नेक इंसान जैसे ही सवाल जवाब चलेगा, पूछने वाला फरिश्ता पूछ रहा है मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का। अगर आपकी जिंदगी नेक है, अल्लाह को राजी करने वाली है, तकवे वाली जिंदगी है, अल्लाह अपनी कुदरत से आपकी जबान से जवाब निकलवाएगा। अना रब्बु, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, दीनियन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन हुवल्लज़ी अल्लज़ी बअसा इलैक, वो कौन आदमी जिसे नबी बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया? या मन नबियों का, कौन तुम्हारा नबी? नबी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सवाल यही पूछेंगे, यही जवाब निकलेगा। ये हम नहीं जवाब देंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से हमारी जबान से जवाब दिलवाएगा। खबर में पूछने वाला मुनकिर नकीर फरिश्ता पूछेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे मालूम हुआ तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरे नबी मोहम्मद है? वो क्या कहेंगा? अना क़रअ फ़िल कुरान, मैं कुरान में पढ़ा जी, वो आमन तो भी, ईमान लाया जी, वो अमिल तो भी, उस पर अमल कराया जी, वो सद्दक तो भी, अपने दिल से उसे सच्चा जाना जी, तब मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद का। तो अब मैं नौजवानों से पूछ रहा हूं, रोजाना कुरान पढ़ रही क्या तुम्हें? रोजाना कुरान पढ़ रही क्या हमारे नौजवाना? लाओ मसाले, ये सुड़गाड़ का मोबाइल देख ले, बढ़ती बेकार का मोबाइल, अंगलियां कर ले को ऐसा, अंगलियां कर ले को बेकार का मोबाइल देख ले, बढ़ती कितने घंटिया से बढ़ती। एक सुबह बासी मुंह से उड़ते उड़ते रहने को टिंग टिंग करने का मैसेज देखता, किसका आया कि कौन मुझे करे। अरे नींद में से देखना तो दूर की बात, नमाज पढ़ते समय टिंग टिंग मैसेज की घंटी बजती, टिंग टिंग छोटी घंटी, और फौरन नमाज की हालत में कौन मुझे मैसेज करे रंगा, कौन मिसकाल दिया रंगा। क्या करता बा मोबाइल लेको, कई गेता देखता बा मोबाइल का दीवाना तू। हाँ, एक नौजवान मोबाइल का घंटों दीवाना, हगने गया तो भी मोबाइल होना, साथ में मूतने गया तो भी मोबाइल होना, खाने बैठे रहा तो भी क्या खाते रहता उसे होश रहती नहीं, बासी कुछ जोरू रखे रहती, वो खाते रहता देखते रहता। छोटे बच्चों की आदत हो गई थी हमारे छोटे बच्चों को देखो, जब तक कार्टून लगा को हाथ में मोबाइल नहीं देखते, अब हमारा छोटा बच्चा कार्टून देख ले, कितने निवाले 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट खा लेता, मोबाइल हाथ में नहीं दिया तो 4 निवाले भी नहीं खाता बच्चा से लेकर बड़े तक की बीमारी हो गई मोबाइल। ये नौजवानों, हंसने की बात नहीं बोल रहा, अल्लाह अकबर, हंस रही तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी कहां खड्डे में जा रही, गौर करो, तदब्बुर करो, अपनी जवानी पर अफसोस करो। घंटे से मोबाइल देखती ना तुम्हें, इतने घंटे मोबाइल चलाने वाले, चलो मोबाइल क्या चीज के लिए है? हमारी जरूरत के लिए। हमें मोबाइल के वास्ते पैदा नहीं किए गए, हमारी जरूरत के वास्ते मोबाइल बनाया गया। हमारी जरूरत, ये जरूरत की चीज थी, काल करे बात कर रहे, जरूरत हो गई उठा को रख डाले, हो गई बात नहीं। 2 GB इंटरनेट डलाता उन्हें, 1.5 GB बस नहीं आती उसे, 1 GB का भी ऑफर रहता, कम पैसे में आ जाता, नहीं होना उसे 1 GB, 2 GB डलाता। अब 2 GB देखे तक उसे हजम नहीं होता, देख ले एक बेटा, नहीं भाई आज का इंटरनेट देखा नहीं मई, वो 2 GB देखने कितने घंटे लगना, तेरी जिंदगी के औकात में से कितने कीमती वक्त जा रही हो वो 2 घंटे देखने में। पिक्चरान देख ले बैठता, गाने देख ले बैठता, ऐसे वैसे पबजी गेम कहते, वो गेम कहते, ये गेम कहते, सुड़गाड़ गेम खेले बैठता।
कहीं खोना भाई तुझे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर ये 3 घंटे मोबाइल में बिता रहा ना, अगर एक 10 मिनट रोजाना 10 मिनट एक सफा एक रुकू कुरान तर्जुमे से अगर तू डेली पढ़ ले जाएगा तो खबर में जवाब तो दे सकेगा ना। अरे मुनकिर नकीरो, मैंने कुरान में पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, मुझे पढ़ना नहीं आता था, सुनता था तर्जुमे वाला कुरान। आज इंटरनेट में कुरान है, तर्जुमा बोलो तर्जुमा आता, हिंदी में बोलो हिंदी में आता, उर्दू में बोलो उर्दू में आता, इंग्लिश में, कन्नड़ा में, मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, दुनिया के कौन से लैंग्वेज में हो ना वो लैंग्वेज में कुरान ऑडियो में भी है, तर्जुमे के साथ भी है, तफसीर के साथ भी है। सुने कब तो एक दिन में 10 मिनट तो भी सुने कुरान, नहीं सुने। अब जब नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या खाक जवाब देंगे खबर में मुनकिर नकीर को? पढ़ेंगे तो ना जवाब निकलेगा। ऐ फरिश्तों, मैं कुरान में पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, तब जाके मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद। पढ़े नहीं तो क्या मट्ठी जवाब देती जी खबर में? कुरान पढ़ो जी। ये 3 घंटे मोबाइल के दीवाने हो बैठने से भी कुरान पढ़ो जी। ये मोबाइल हमारी जरूरत थी, लेकिन आज क्या हो गई मालूम? अजाब हो गया, अजाब, अल्लाह का अजाब बन गया ये मोबाइल। अच्छा इस्तेमाल करे तुम्हारे लिए भलाई है, गलत इस्तेमाल करे, भाई ये चाकू है, ये पानी है, इस पानी को आप डायरेक्ट पियो, आपके लिए फायदा मत, इसमें जहर मिला को पियो, आप मर जाएंगे, आपका इस्तेमाल गलत है। एक चाकू है, चाकू अपने अंदर बुराई नहीं, फल काट रही, सब्जी काट रही, अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं आप। वही चाकू लेकर किसी का मर्डर कर रही, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को जरूरत के हद तक इस्तेमाल करो, रख डालो। अब ये मोबाइल में गंदे वेबसाइट ओपन करना, लड़कियों के साथ चैटिंग करना, लड़कों के साथ दोस्ती करना, घंटे घंटे ऐसे गेम खेलने बैठना, तो हमारा इस्तेमाल गलत है ना, हम लोग गलत है ना। मोबाइल तो गलत नहीं है, हमारा इस्तेमाल गलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, कयामत के दिन ये मोबाइल का अजाब तुम्हारे सामने आया होगा, हर अमल को उसके अमल लेकर कयामत के दिन हाजिर हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा इक़रा किताबक वकफा बिनफ्सिक अल-यौमा अलैका हसीबा, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 27। ऐ मेरे बंदे, ले पढ़ के देख क्या है इसमें, देख क्या कर को आया, देख सो भी लिखो है, देख उन्हें पढ़ को देखेंगा। मा लिहाज़ल किताब, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये कैसा नाम अमाल है, ये कैसा नाम अमाल है, जर्रे से जर्री गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, मोटी से मोटी गुनाह भी इसमें नहीं छोड़ा गया। हाँ, ऐसा नाम अमाल है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के वत्ता बुराई भी अल्लाह जमा कर देगा तुम्हारा, राई के दाने की उतनी नेकी भी अल्लाह जमा करेगा तुम्हारा। इसीलिए नौजवानों, वो दिन आने से पहले तुम्हारा हिसाब तुम्हें दुनिया में लो जी। क्या कर रहे हैं अपन सुबह से शाम तक? एक सुबह से शाम तक हमारा अमल कैसा हो रहा, हमारा दिन कैसा जा रहा, किसके साथ चैटिंग कर रही, हमें कौन सी गर्लफ्रेंडों के साथ घंटे घंटे ऐसे बातें कर रही, हमें गौर करो। एक दिन आएगा अल्लाह एक एक जुमले के बारे में हिसाब लेगा तुम्हारे से, एक एक जुमले के बारे में हिसाब लेगा। सूरह क़ाफ के 18 नंबर आयत में अल्लाह कहता है वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारे जबान से निकलने वाला एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसे फरिश्ते नोट नहीं करते। घंटे घंटे ऐसे लड़कियों को आई लव यू, आई मिस यू, हाँ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मुझे बहुत याद आ रही है, आई लव यू, ये इश्कबाजियां करने वाले एक एक जुमले का हिसाब तुम ना देना पड़ेगा बरोज़े महशर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। और हमारे नौजवान एक दूसरे के आइबा को टटोल लेके बैठे रहते, उन्हें क्या कर रहा, इन्हें क्या कर रहा, उसका क्या गुनाह मिला, इसका क्या गुनाह मिला। तुझे मालूम उन्हें अब्दुर्रहमान है ना, उसके साथ ऐसा कर रहा कहते, देख हमारी गली के फला सलीम भाई है ना जी, अरे वो औरत के साथ उनका कांटेक्ट है कहते, देखो उन्हें कॉलेज में पढ़ रहा नहीं, 10 लड़कियां गर्लफ्रेंड है कहते भाई उसके, वो हमारी वो मोहल्ले की बच्ची है नहीं, अच्छी नहीं, उन्हें फलां के साथ भागो गई थी। हाँ, दूसरे के कहानियां होना, तेरी कहानी क्या है भाई? अरे दूसरों के आयबों को छपा मेरे भाई, अगर उन्हें गुनाह कर रहा तो भी उसके गुनाहों को छपा, अगर इस्लाही करना चाहता जाकर उसकी इंफरादी में इस्लाह कर उसकी, मेरे भाई ऐसा कहीं कर रहा, अल्लाह के पास तेरा हिसाब होगा, तू बदनाम होता वो हारत जा, लेकिन तेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा। मेरी बहन बुर्खा पहन को पार्का में हिंदुओं के साथ कहीं फिर रही,
अगर तुझे फिरने का इतना शौक, बुर्खा निकाल को फिर, लेकिन तेरे माँ बाप, तेरे कौम, तेरे खानदान का डर कर, सबसे बढ़कर अल्लाह का डर कर, इस्लाम की फिक्र कर। तेरे बुर्खा डालने से इस्लाम बदनाम हो रहा। इनफरादियत में जाके इस्लाह करो जी। अय्याशियां, फहाशियां और हमारी सतर पोशियों के बजाय उनकी बुराइयों को अया फिशा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में बंदे को बुलाएगा, पूछेगा। सूरह क़सस की तफसीर में सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। सूरह हूद की तफसीर में अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को बुलाएगा, अपनी रहमतों के चादर उस पर डालेगा, बोलेगा, ओ मेरे बंदे बता ये गुनाह तू दुनिया में किया या नहीं किया, बोल ये बुराइयां किया या नहीं किया। उन्हें क्या बोलेंगा? हाँ अल्लाह मैं करे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर डाल, अल्लाह मैं करे अल्लाह। कहीं को ये दुनिया में भुलक्कड़ हो सकेगा, क़यामत के दिन कोई आदमी भुलक्कड़ नहीं रहेगा। भुलक्कड़ किसे बोलती मालूम? भूलने वाले को बोलते। यहाँ शोलापुर में क्या बोलती मालूम नहीं, हमारे बल्लारी में हर बात भूलने वाले को भुलक्कड़ बोलते। कल नाश्ता क्या करे मौलवी साहब, यादिश ने मौलवी साहब कल नाश्ता क्या करे कि मैं कल जोहर में काम थे, बोलो अयो तुम्हें कल जोहर का पूछ रही है, अब एक घंटा पहले कहा था पूछे तो याद रहता नहीं मुझे। ये तो बड़ा बिसरू में एक नंबर का। अरे दुनिया में तुम हो सकेंगे बिसरुआ, भुलक्कड़ा, क़यामत के मैदान में तुम्हारे बचपन में करे सो गुनाह बुढ़ापे में भी मरो तो अल्लाह जब पूछेगा तुम ना ऐसा याद रहेगा गोया अभी गुनाह करके अभी अल्लाह के दरबार में खड़ी। कोई गुनाह तुम्हारा भुलाया नहीं जाएगा, फ्रेश माइंड कर डालेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह पूछेगा, बोल मेरे बंदे ये बुराइयां करया नहीं करया? हाँ मेरे अल्लाह मैं करया वो गुनाह। अब उन्हें दिल में सोच लेता, अल्लाह छोटे छोटे गुनाह के बारे में पूछ रहा, मैं इकरार कर रहा हूं, अभी बड़े बड़े गुनाह मेरे पूछना अल्लाह बाकी है। अभी तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पूछा, बड़े बड़े गुनाह पूछना बाकी है। वो बड़े गुनाह पूछेगा, मुझे इकरार करना पड़ेगा और मैं जाऊंगा जहन्नम में। ये सोच ले को डर में खड़े रहता उन्हें, अभी मेरे बड़े गुनाह अल्लाह पूछा नहीं ना, अब पूछता ना, अल्लाह मेरे बड़े गुनाह पूछा तो जा तो ना मैं जहन्नम के खड्डे में, अब मेरा क्या होगा? ऐसा डरते रहता। अचानक अल्लाह बोलता, ऐ मेरे बंदे ये ले तेरी नेकियों का दफ्तर, ये ले तेरी नेकियों का दफ्तर ले। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह वो छोड़, मैं माफ कर डाला। ऐ अल्लाह तूने तो मेरे छोटे छोटे गुनाह पूछा, ऐ अल्लाह इससे भी बड़े बड़े गुनाह मैं किया हूं जो मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे मालूम है मेरे बंदे तू इससे भी बड़े बड़े गुनाह किया, मुझे मालूम है, लेकिन वो गुनाह को मैं पूछूंगा भी नहीं, तुझे रुसवा करूंगा भी नहीं। वो गुनाह लाने से पहले तेरे नाम अमाल से मैं माफ कर डाला, डिलीट कर डाला। क्यों? जानता है क्यों? जानता है क्यों? दुनिया में जब भी जमात के, खानदान के, तेरे महल्ले के, तेरे गांव वालों के, तेरे रिश्तेदारों के गुनाहों के बारे में तू सुनता था, फौरन उसे पर्दापोशी किया करता था, किसी के सामने आया नहीं करता था, किसी के सामने ऐब जोई नहीं करता था, और किसी के पीछे नुक्ता चीनी से उसके पीछे उसके खामियों को तलाश नहीं करता था। हर बुराई सुनता तो छपाया करता था। ऐ मेरे बंदे ऐबों पे पर्दापोशी करना, ऐबों को छपाना, सतरपोशी करना ये मेरी सिफत है। किसी के भी ऐबों को छपाना ये मेरी सिफत है। तूने किया, ऐ मेरे बंदे तेरे तमाम बुराइयों को मैं मिटा दिया, तेरे तमाम गुनाहों को मैं मिटा दिया। ऐब पोशी करना सीखो जी। हम लोग सुबह में दुआ पढ़ती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती। अल्लाह मेरे ऐबों को उस दिन पर्दापोशी कर जिस दिन तमाम लोगों के गुनाह तेरे सामने पोल की तरह खोल के तू रख देगा ना, उस दिन मेरे गुनाहों पे पर्दापोशी कर। क्या मतलब? खाली दुआ करे तो अल्लाह पर्दापोशी करता? तुम्हें वैसा छपाना सीखो जी, दूसरों के ऐबों को ढांकना सीखो जी। आज हमें क्या करती, हाथ धो पीछे पड़ती, कौन क्या बुराई कर रहा, कौन क्या गुनाह कर रहा, किसके पीछे पड़ना, किसके गलतियां मिलती। अगर एक गलती मिली टाम टाम करना शुरू करता इन्हें। तू क्या रे टाम टाम करेगा, तू क्या रे किसी मोमिन को जलील करेगा। आज दुनिया में चार लोगों के सामने उसके ऐब को बयान करता होगा तू, कल कयामत के दिन पूरी दुनिया के अव्वल ताखिर इंसान और जिन्नातों के सामने तेरे ऐबों को जब अल्लाह फाश करेगा ना, तू कहीं का नहीं रहेगा।
इसी लिए सतर पोशी करना सीख, ऐबों को छुपाना सीख, बुराइयों को छोड़ना सीख, किसी की गीबत नहीं करना। गीबत करने वाले को कितना बड़ा गुनाह, गीबत सुनने वाले को भी उसका उतना बड़ा गुनाह। तुम्हें सुन रही का तो ना उन्हें बोलने बैठा, तुम्हें उनको जाओ जी वहां से, किसी दीवालांग बोलता उन्हें, खिड़कियां बोलता उन्हें, किसके सामने जी उन्हें बोलने बैठता, तुमने सुनने वाले को भी उतना गुनाह। जहन्नम में बड़े बड़े नाखून तलवारों के जैसे पीतल तांबे के अल्लाह बना देगा, अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर काट काट कर खाएगा उन्हें। कौन? बुराइयां करने वाला, गीबत करने वाला, चाड़ियां चुगलियां करने वाला। कौन? ये बीमारी मर्दा में कम, औरता में ज्यादा। मेरी माई बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी, माफ करना, हकीकत में बोल रहा हूं, औरता में बहुत बड़ी बीमारी है। चार भाई का एक जगह जमा हुए, चुपके बैठते नहीं, चुपके बैठते नहीं, फितरत उनकी फिकर ले एक बैठती, अरे मेरा मर्द वो लाया, तुझे मालूम क्या, अरे इसका मर्द ये दिलाया करते, अरे इसका मर्द वो लाया करते, मेरा मर्द कहीं कभी लाया नहीं, एक नंबर का कंजूस कंगा है। अब घर को जाकर लड़ता हूं ठहर मैं, अब इन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसकी बुराई, इन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसकी बुराई। औरतों में गीबत, चाड़ी चुगली, गिल्ले, अस्तगफिरुल्लाह, हद से ज्यादा। क़यामत के दिन पीतल तांबे के नाखून बना देगा। जामे तिरमिज़ी के एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद दरस दे रहे, आपने दरस के दौरान में सहाबा से पूछा, अयुहिब्बु अहदुकुम अय्युरा मिन अहलिल जन्ना, ओ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, हम जन्नती को देखना पसंद करेंगे। उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो, वो जो जा रहा है ना वो जन्नती है। सहाबा मुड़ को देखे, अरे ये आदमी, अच्छी बात। दूसरे दिन नबी दरस दे रहे, अचानक नबी ने पूछा, अयुहिब्बु अहदुकुम अय्युरा मिन अहलिल जन्ना, ओ मेरे सहाबा क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी देखना पसंद करेंगे। उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से है। दूसरे दिन पलट कर देखे, वही आदमी जा रहा जो पहले का जा रहा था। तीसरे दिन भी फरमाया, तीसरे दिन भी वही आदमी जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन उस आदमी को जन्नत की बशारत सुनाए। जामे तिरमिज़ी के हसन और सही दर्जे की हदीस है। एक सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सहाबी के पीछे पड़ गए, बोले मेरे भाई हमारे अब्बा से जर्रा बहस हो गई, मैं घर पे नहीं रुक सकता, तुम्हें इजाजत दिया तो तुम्हारे साथ रुक तो मैं। अच्छी बात भाई, रुक जा। रुके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद जा रहे हैं। अब वो सहाबी अबू सईद खुदरी बोल रहे हैं, ऐ मेरे भाई आज से 6 दिन पहले नबी ईशा की नमाज के बाद दरस दे रहे हैं और बोल रहे हैं दुनिया में किसी जन्नती को देखते हैं क्या? हाँ उस आदमी को देखो, उस आदमी को देखो, उस आदमी को देखो। अरे लगातार तुम्हारे को 3 दिन जन्नती 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 बोले थी। हमारे अब्बा से मेरी क्या अभी बहस हुई नहीं, मैं बहाना बना को तुम्हारे पास रुकिया। मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कौन सा अमल है जो मैं सीखूं, अल्लाह मुझे भी जन्नत दे। लेकिन मैं 3 दिन से गौर कर रहा हूं, वही नमाज पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वही कुरान पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वही तिलावत हमारे अंदर, वही इबादत जो हमारे अंदर। अरे तुम्हारे अंदर मैं वैसा क्या भी नहीं देखा ना, क्या करती हूं तुम्हें? वो सहाबी बोले मेरे अंदर एक अमल जरूर है, जब मैं अपने बिस्तर पर आता हूं दिन भर के आमाल का मुहासबा करता हूं। मैं बिस्तर पर सोने आते हो ना, आज सुबह से शाम तक कितने नेकियां करया, कितने गुनाह करया, नेकियां करया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरे रहम और करम से मैं ये नेक अमल करया अल्लाह, और कितने गुनाह हुए। अल्लाह जाने अनजाने में मेरे से कोई बुराई हुई और तो मैं माफी चाहता हूं अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह तौबा कर। और मैं अपने सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता। इन्हें मेरा दुश्मन, उन्हें मुझे यूं बोला सोला, इन्हें मेरा वो बिगाड़ा सोला, इन्हें मेरा वो बोला सोला, इन्हें मेरा पड़ोसी, इन्हें मेरा दोस्त, उन्हें मेरा दुकान वाला, इन्हें मेरा ग्राहक, उन्हें मेरा वो। मैं किसी के खिलाफ अपने दिल में बुराई नहीं रखता। मेरे सीने को हर किस्म के कीने से साफ रखता हूं। मैं हर किसी को माफ करके सो जाता। यह सहाबी आकर अल्लाह के नबी को बोले, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया यही उसका अमल है जिसकी बुनियाद पर मेरे अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत सुनाया। हमारे अंदर है क्या? हो हमारे सीने में एक एक आदमी का इतना कीना भर को रख लिया। हमें सामने से सलाम करके मिलती है, अस्सलाम वालेकुम हजरत, हजरत कैसे हैं हजरत, तुम्हें जरूर बच्चे अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे हैं। अब इन्हें सलाम करके यूं मुड़े भी रहता नहीं। ये मेरा बेटा कब हड़क जाता गिरे, इन्हें कब्बर पर जा, इन्हें कब्र लग जाता है, ऑक्सीजन ठोक मरता नहीं देख रहे, इन्हें कोरोना में मरते मरते बचा रहे। मेरा बेटा मर को तो कोई कह नहीं रहे। पीठ के पीछे बुराई, उसके पीछे गिल्ले,
اس کے خلاف نفرت, اس کے خلاف کینہ, سامنے سے ملے تو منافقانہ مسکراہٹ, ایسا ہنستا ایسا ملتا, دنیا میں اس سے بڑا کون ہمدردی نہیں کرنا. یہ ڈبل چہرہ مت رکھو, ڈبل چہرہ مت رکھو. یاتی یوم القیامت بوجہین, بہت سارے لوگ قیامت کے دن دو چہرے لے کر حاضر ہوں گے, دو آگ کے چہرے ہوں گے, دو آگ کے چہرے ہوں گے. ایک جماعت کے پاس آئے گا ایک چہرہ لے کر, دوسری جماعت کے پاس جائے گا دوسرا چہرہ لے کر. حضرت ہمیں تمہارے ساتھ ہی حضرت ہیں, سو وہ جماعت والوں کو ہمیں مانتے نہیں. اب ادھر آتا, اے نہیں بھائی وہ خاندان والوں کو میں جمتا نہیں, کیا کیا ہے رازہ مجھے بولو. ادھر کا فتنہ ادھر, ادھر کا فتنہ ادھر, ان کے گلے ان کنے, ان کے گلے ان کنے. دو قسم کے چہرے لے کر آئیں گا انہیں قیامت کے دن. جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو بھی جنت والا بناؤ. یہ داڑھی والا چہرہ جنتی چہرہ ہے, کیا سمجھی تمہیں؟ داڑھی کو آج ہمیں لیزی لے لیں. کیا لے مول صاحب, عرب کے لوگ داڑھی منڈاتی ہیں, عرب کے لوگ ناچ رہی کلبوں میں, تمہیں بھی ناچتی کیا؟ عرب کے لوگ شراب پی کو ناچ رہی, میوزک بجا بجا کو کلبوں میں جا کو ناچ رہی, تمہیں بھی ناچتی کیا؟ عرب وہ کر رہا, عرب یہ کر رہا. عرب ہمارے لیے دلیل ہے, قرآن حدیث دلیل ہے. اللہ کب تو بولے عرب کے لوگ کیا کرتی وہ تمہیں کرنا, عرب کیسا ننگا ناچتی تمہیں بھی ناچنا. کب تو بولے اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورہ احزاب کی 21ویں آیت اٹھا کر دیکھو, 21 سورہ احزاب. اللہ کیا بول رہا, میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے نمونہ. کو سے مولوی کو بھی اللہ نمونہ نہیں بنایا, کو سے ملا کو بھی نبی اللہ تعالیٰ نمونہ نہیں بنایا. کئی کو مولوی راستہ بھٹک سکتا, مولوی گناہ کر سکتا, مولوی حرام خور ہو سکتا, لیکن میرا نبی معصوم عن الخطا ہے, اسے میں نے تمہارے لیے رہبر اور نمونہ بنایا. میرے نبی کی زندگی دیکھو جی, میرے نبی کو نمونہ بناؤ جی. اب میرے نبی کو کیا, میرے نبی کے پہلے آنے والے آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کے سارے نبیوں کو دیکھو, تمہیں سارے نبی چہرہ رکھنے والے, داڑھی رکھنے والے. ہمیں کئی کو داڑھی منڈے, آج ہمیں کئی کو داڑھی منڈے. میں پوچھ رہا ہوں کئی کو داڑھی منڈے. میں بعض نوجوانوں کو پوچھا, کئی بھائی تمہیں داڑھی منڈاتی ہیں, داڑھی کئی رکھتے ہیں؟ نہیں مولوی صاحب بڈھا دکھتا ہوں مول صاحب, اسی لیے چھوڑ رہا, اب کٹا رہا ہوں. شادی کی بات ہے, 4 بچے ہوں دے, میں ہلو رکھتا ہوں. تو شادی کر لے کو 4 بچے پیدا کرتا کرنے کا ہوتی امید ہے کیا؟ شیخ چلی کے خواب آپ کہیں دیکھ رہا با تو 4 بچے پیدا ہو کو اس کے بالا سفید ہو بڑھا ہوا تک جیتوں گا کا گارنٹی. فرشتے جبرائیل علیہ السلام لیٹر دیکھ گئی, دیکھ آج 2022 تو 2042 میں دیکھ مرنے کا, ابھی 20 سال جیتا, آرام سے جی لے, انجوائے کر لے. کیا تھا کارڈ دیکھو گے جبرائیل علیہ السلام نہیں نا. یہ کئی کو بھائی ہم نا آج جی رہا, آج عمل کر, کل کا کون دیکھا جی. آج ہے مسجد محمدیہ, مسجد محمدیہ مدنی نگر میں, مسجد محمدیہ میں میرا خطاب سن رہی, باہر اٹھ کو جائے تک نہ میں زندہ رہتا ہوں نہ آپ سے, کسے گارنٹی ہے جی, کسے گارنٹی ہے جی. موت کا فرشتہ کبھی انویٹیشن کارڈ دیکھو نہیں آتا, کبھی تم نے مس کال دیکھو کال کر کو نہیں آتا. آرون دیکھ با جیسے مسجد محمدیہ سے نکلتا آ کو لپٹ لے تو دیکھو نہیں بولتا, اچانک آتا اللہ میں ہاتھ ڈال تمہاری جان نکال لے, اللہ کے پاس چلے آتا. ابھی انہیں سوچے بھی رہتا نہیں, ارے آگے فرشتہ بولتا میں ملک الموت آئے, 1-2 منٹ بیٹھو, چائے پیو, گرم گرم چائے بناتا ہوں, مجھے 2 منٹ ذرا پٹی بنانے دو, میری جورو کے واسطے یہ دکان, میرے بچوں کے واسطے یہ, میری بہن کے واسطے یہ, ہمارے اماں کے واسطے یہ پراپرٹی کا ذرا کارڈ بناتا ہوں. نہیں مہلت نہیں. ارے کہتے کہ آدمی کے کمپیوٹر پہنچی میں بڑا گنہگار جی, 1 نمبر کا شریف, اوپر سے اندر سے 1 نمبر کا شیطان جی, میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ توبہ کر لے تو ذرا مہلت دے فرشتے. نہیں مہلت نہیں. اچانک آتا, موت کا پروانہ سناتا, تمہاری جان کھینچ لے چلے آتا, نہ تم نہ توبہ کی مہلت نہ تمہارے اعمال کی اصلاح کی مہلت دیتا. کیا ابھی نہیں. اللہ کے نبی کہتے تمہاری زندگی میں 2 وقت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو, 2 وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی اصلاح کر لو. وہ 2 وقت کون سے؟ ایک تمہارے اللہ کا آخری غرغرہ, تمہارے اللہ کا آخری غرغرہ, اور دوسرا مغرب سے سورج نکلنے کا وقت. اللہ کے نبی کہتے جب بھی کسی انسان کے سکرات کی حالت شروع ہوتی ہے, اللہ توبہ کے دروازے اس کے اوپر کلوز کر دیتا ہے. حلق میں آخری غرغرے جب شروع ہوتی ہے نا سکرات کے, اللہ اس کے لیے توبہ کے دروازے کلوز کر ڈالتا, توبہ کے دروازے بند کر ڈالتا. دنیا والوں کے لیے نہیں, صرف اس کے لیے.
इंसान तौबा करने की आज मोहलत है, अपने गुनाहों की इस्लाह करने की आज मोहलत है, नहीं करता। लेकिन कब करता? हल्लक में आखिरी गरगरे शुरू होते नहीं, खर 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 जान जाते रहती। डॉक्टर सुना डालता, चंद घंटे का मेहमान जी ने इसे चुपके आईसीयू में रखो, ऑक्सीजन कहीं पेस्ट कर को, पैसे बर्बाद कर रही, ले जाओ घर को ले जाओ। बसता नहीं, मैं क्या, दुनिया के पूरे सर्जन डॉक्टर मिल को भी इसे नहीं बचाते, बुला ले जाओ जी घर को। अरे मेरा टाइम आ गया, अब मैं 1 घंटे में मरने वाला, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह का बोला तो भी अल्लाह माफ नहीं करता, उसे नहीं माफ करता। अल्लाह के नबी कहते तुम्हारी जिंदगी में वो 2 टाइम आने से पहले अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो। आखिरी गरगरा, अल्लाह का आखिरी गरगरा। अगर अल्लाह तौबा सकरात की हालत में सुनने का उसूल बनाया रहता तो फिरौन की तौबा जरूर सुनता था। फिरौन जब दरियाए नील में डूबने लगा, उसे यकीन हो गया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब, मैं अना रब, मैं बड़ा रब तुम्हारा, मैं बड़ा रब तुम्हारा, ऐसा दावा करने वाला दरियाए नील के पानी को अल्लाह मिला दिया। दरियाए नील में गर्क होने लगा फिरौन। यकीन हो गया उसे, मैं कोसा रब्बिन, हमें कोसा रब्बानियत भी मेरे अंदर, आम इंसान मैं, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी बादशाहत की वजह से अकड़ता था वत्ताच मैं, आज इस पानी से बाहर भी निकल नहीं पा रहा हूं, मैं डूब डूब कर मर जाऊंगा मैं। उस वक्त जब उसे यकीन हुआ मैं मर जाऊंगा, अपनी सकरात की हालत में उसने कहा, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। बोले अल्लाह ताला सकरात में किसी की दुआ नहीं सुनता, किसी की तौबा कबूल नहीं करता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुंह में मट्ठी मार कर अंदर ढकल डाले उसे, चल रहे मरदूत के हैं के, अब क्या तौबा कर रहा है। अल्लाह सुनता भी नहीं, अल्लाह का कानून भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सकरात की हालत शुरू होने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो, तुम्हारे गुनाहों की इस्लाह कर लो। और दूसरा, सूरज मगरिब से निकलने से पहले, जब तक दुनिया में सूरज मशरिक से निकल रहा है, तौबा के दरवाजे आसमान में खुले हैं, तौबा कर लो। लेकिन हमें तौबा नहीं करते, मस्ती हम ना, बहुत मस्ती हम ना, हमें तौबा नहीं करते, डेली गुनाह जरूर करते लेकिन तौबा नहीं करते। अंबिया कैसे थे जी, अंबिया में हमारे नबी कैसे थे जी, सहाबा कैसे थे जी, एक दिन में हमारे नबी एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर पढ़ते थे। हमारे नबी का इस्तिगफार, इन्नी अस्तगफिरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा और 100 मर्रा, रोजाना मैं अल्लाह से 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। कौन बोल रहे? हमारे नबी बोल रहे। क्यों भाई? हमारे नबी इतने बड़े गुनहगार थे क्या? नऊज़ बिल्लाह, इतने बड़े गुनहगार थे क्या? अरे वो एक भी गुनाह नहीं कर रहे, रोजाना 70 से 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। हम लोग रोजाना 100 बार क्या 1000 गुनाह जरूर कर लेते, लेकिन हमारी जबान से एक मर्तबा भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह निकलना तौफीक नहीं होता। कितने बड़े नालायक हमें, कितने बड़े नालायक हमें। क्यों? मुंह से मोतियां टपकती क्या, आंख में से हीरे झड़ती क्या, सिरपों से फतरे क्या तुम्हें टूडे सर का मेहनत होती क्या? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह यत्ता बोलने में तुम्हारे सिर के ऊपर पहाड़ा फोड़े संग होता क्या? आसान ना जी। फिर भी नहीं पढ़ते, हमें फिर भी नहीं पढ़ते। अभी कब पढ़ती जी तुम्हें? आज जवानी में इस्तिगफार नहीं करे क्या बुढ़ापे में करेंगे? सकरात की हालत आइस टाइम करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, किताब सिफतुल क़ियामा की हदीस, ओ मेरे साहबा, क्या तुम्हें मालूम है यह सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला, डूबने के बाद कहां जाता है? अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम, हम ना मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा मगरिब में डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के सामने जाकर सजदे में गिर जाता है सूरज। अल्लाह को बोलता, अल्लाह तेरे हुक्म से आज मशरिक से निकला, मगरिब में डूबा, अब तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह बोलता, ऐ सूरज, जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं पर डूब। फिर वो निकलता, फिर डूबता, फिर सजदा करता, अल्लाह से इजाजत मांगता, अल्लाह उसे इजाजत देता। जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं डूब। ऐसा करते 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 एक दिन अल्लाह उसे बोलता, ऐ सूरज, आज तक मशरिक से निकलता था मगरिब में डूबता था, आज मेरा ऑर्डर क्या है? मगरिब से निकलना, मशरिक में डूबना, जहां डूबता था वहां से निकलना, जहां से निकलता था वहां पर डूबना। अल्लाह का हुक्म पाकर वो सूरज डेली मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला आज मगरिब से निकल जाएगा।
जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा, सारी दुनिया की साइंटिस्ट, सारी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदाना, जोग्राफिया इल्म रखने वाले, दुनिया के दीगर मज़ाहिब वालों के खोपड़ियां खड़ जाएंगी। आज दुनिया का निजाम बदल कैसे गया, दुनिया चेंज कैसे हो गई, दुनिया का चक्कर यूं कटने का आज ऐसा कैसा चक्कर काट रही दुनिया, सूरज इधर से कैसा निकला। हाँ, सर्च करेंगे, गौर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको पता चलेगा। मुसलमानों के हदीसों में यह बात लिखकर है, अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, नबी का फरमान है, इस्लाम की यह बात है। द डे ऑफ लास्ट डे, दिस वर्ल्ड इज फाइनल डे, इस दुनिया का आखिरी दिन, फाइनल दिन जो कयामत का दिन होगा, अल्लाह दुनिया के आखिरी दिन मगरिब से सूरज निकालेगा। यह बात इस्लाम की हदीस में, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की बनाई शरीयत में लिखकर है, सही अहादीस में यह बात वारिद है, इस्लाम में यह बात है। अरे हमें इतने दिन ईसाइया बन को, बुद्धिस्टा बन को, हिंदुआ बन को, क्या क्या की काका की बन को, हमें क्या क्या की करे। इस्लाम सच्चा मजहब है रे, इस्लाम की बात आज सच हो गई रे। दुनिया में मगरिब से सूरज निकला, जबकि यह बात हदीस में पहले बोली अल्लाह के नबी, इसका मतलब इस्लाम सच्चा मजहब है। अब इस्लाम को नहीं माने तो अब भी हमें जाती जहन्नम में। या अल्लाह हमें तेरे ऊपर ईमान लाती, अल्लाह अल्लाह हमारे ईमान को कबूल कर ले, अल्लाह हमें तौबा करती, अल्लाह क़यामत आ गई, इतना जल्दी आ गई, अरे मैं समझता था अभी कितने की महीने साल के बाद, इतना जल्दी आ गई, अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह मुसलमान, नाम के मुसलमान सजदे में गिर जाएंगे तौबा करते हुए, हिंदुआ ईमान लाने के लिए हाथ उठाए अल्लाह पर ईमान लाना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इज़ा तत्लु शम्स मिन मगरिबिहा, जब मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा, ला यक़बलुल्लाहु तौबा व ला यक़बलुल्लाहु ईमाना, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा, न किसी की तौबा कबूल की जाएगी। क्या होगा, आसमान में 70,000 फरिश्ते तौबा के दरवाजे को क्लोज कर देंगे, तौबा का दरवाजा आसमान में बंद कर दिया जाएगा। ऐ नौजवानों, आज वो दरवाजा ओपन है, ओपन, क्लोज नहीं हुआ। तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों की इस्लाह कर लो, अभी भी वक्त है। आज हमें खबर के बारे में, कयामत के बारे में, जहन्नम के बारे में सुनती ना, हमारे कानों को जू भी नहीं रेंगती, जर्रा भी असर नहीं होता हमारे बातें। जबकि सहाबा कैसे थे, नबी कैसे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े मगरिब पढ़ रहे, ईशा की नमाज पढ़ रहे, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ रहे, अचानक आयतों में क़यामत का जिक्र आ गया, कुरान की उन आयतों में क़यामत के हवालनाकी का जिक्र आ गया, अज़ाब जहन्नम का जिक्र आ गया। अल्लाहु अकबर, क्या ईमान वाले जी उन्हों, क्या ईमान वाले जी। अल्लाह के नबी की कैफियत सुनो, अल्लाह के नबी नमाज की हालत में जहन्नम की अजाब, क़यामत के हवालनाकियों का जिक्र जिस अंदाज से मेरे अल्लाह ने कुरान की आयतों में किया, उन आयतों को पढ़ने के बाद नबी की हिचकियां तारी हो जाती थी, रोते रोते नमाज की हालत में। सहाबा कहते हैं, नबी अपनी आवाज को रोने की, अपनी नमाज की हालत में इस कदर बर्दाश्त करके रोते थे, हम पीछे खड़े हुए सहाबा नबी के सीने से हांडी में जैसे सालन खट 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 की आवाज से पकता है, से रोने की आवाज हम वैसे सुना करते थे। कौन रो रहे हैं, नबी रो रहे। क्यों, अल्लाह नबी को अजाब देता क्या, अल्लाह नबी को नऊज़ बिल्लाह जहन्नम में डालता क्या, नहीं है। मेरे नबी जन्नती तो क्या, जन्नत का आला दर्जा पाने वाले सहाबा, अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में जाने वाले सहाबा जन्नती, नबी जन्नती। अरे जन्नत में जाने वाले अल्लाह के अजाब की आयतें सुनकर इतना रो रही, हम ना कहीं कुछ रोना नहीं आ रहा, हम ना कहीं कुछ अल्लाह के अजाब से डर नहीं हो रहा, इसलिए कि दुनिया का जंग हमारे दिलों के ऊपर चढ़ गया, खूब नशा चढ़ गया। कौन से बातें भी हम असर नहीं करते, रत्ती भी असर नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए हैं, इब्ने माजा की हदीस किताब उज़्ज़ुहद की रिवायत, अल्लाह के नबी सोए, अचानक नबी उठकर बैठ गए, नबी रो रहे, नबी बेचैन है, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, अल्लाह के नबी बेखरारी से करवटें बदल रही। हम आयशा पूछती हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या हुआ जी, तुम ना कहीं कहता बेखरारी से करवटा बदल रही, अरे अल्लाह के नबी क्या तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई या तुम्हारी को नींद नहीं आ रही, अरे अल्लाह के नबी क्या तो भी हुआ, कहीं कैसा कर रही तुम्हें। कौन पूछ रही, चाहिए थी बीवी हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछ रहे। जानते हो मेरे नबी ने क्या जवाब दिया,
اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے عائشہ، جن آنکھوں نے معراج کی رات میں جہنم کے آگ کے نظارے کیے ہیں، بھلا ان آنکھوں میں سکون کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ ان آنکھوں نے جہنم کی آگ کے نظارے کیے ہیں۔ جب بھی میں اللہ کی جہنم کو یاد کر لیتا ہوں، میری چین، میرا سکون حرام ہو جاتا، میری نیند اڑ جاتی، میرا چین بے قراری میں بدل جاتا۔ نبی کروٹاں بدل کو روتے تھے جی، جب جہنم کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا زہد و تقوی دیکھو، اللہ کے نبی کہتے ہیں ما یفعل بی ولکن رسول اللہ، واللہ ما یفعل بی ولکن رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کریں گا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کریں گا، جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کس کی دعا ہے؟ کائنات کے رحمت للعالمین کی دعا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، او حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔ اللہ اس نبی، یہ نبی تیرے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ میرا حساب آسان سے لے لے۔ کب دعا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز میں دعا، رو رو کر دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ میرا حساب آسان لے، اللہ میرا حساب آسان لے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تمہارا حساب آسان نہیں لیا تو پھر کس کا حساب آسان لیتا؟ آپ اتنا کہیں کو رو رو کے بول رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، تمہیں کہیں اتنا رو رو کے اللہ کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ آپ کو کھلی فتح عطا کیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ یہ اتنا سب ہونے کے بعد آپ کوئی ایسی دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب تجھے نہیں معلوم۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، اللہ قیامت کے دن ایک انسان سے نام اعمال دے کر کہیں گا، میرے بندے جا تو جنت میں، ادھر آ، جا تو جنت میں، ادھر آ، جا تو جنت میں۔ اللہ بلاتے جائیں گا جنت میں، بھیجتے جائیں گا، بلاتے جائیں گا جنت میں، بھیجتے جائیں گا۔ اچانک ایک بندے سے اللہ کہیں گا، او میرے بندے تو ذرا بازو رک جا۔ عائشہ، برباد ہو گیا وہ آدمی جسے اللہ بازو رکایا۔ اسے کہیں گا، میرے بندے کھول تیرے نام اعمال، کھول تیرے نام اعمال۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال اوپن کریں گا، اللہ سوال کریں گا، یہ تیرا نام اعمال، یہ بول، یہ گناہ تو نے کیوں کیا، یہ برائی تو نے کیوں کیا، امانت میں خیانت کیوں کیا، فلاں لڑکی کی عزت زنا کیوں کیا، فلاں کو دھوکہ کیوں دیا، فلاں کا مرڈر کیوں کیا۔ اے عائشہ، جس بندے کو اللہ کنارے کھڑا کریں گا اس کا نام اعمال اوپن کر دیں گا، اور جس کا نام اعمال اللہ اوپن کریں گا، اللہ پڑھ پڑھ کے پوچھیں گا، میرے بندے بتا ایسا تو نے کیوں کیا، ایسا تو نے کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جسے سوال کر لے، میرے بندے ایسا کیوں کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی، کسی مائی کے لال میں اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی مجال نہیں ہوگی۔ جس انسان کا حساب اللہ لے لے وہ برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہی سوال کرتا ہوں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، وہ حساب لینے والے میرا حساب آسان سے لے لے۔ عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے، قیامت کے دن اللہ حساب بھی نہیں کھولنا، کتاب بھی نہیں کھولنا، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ یہ بولنا، میرے بندے میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے ڈائریکٹ جنت میں جا۔ اسے کہتے ہیں آسان حساب، اور میں ایسے آسان حساب کی بھیک اللہ سے روزانہ مانگتا ہوں۔ ہمیں کب تو بھی دعا کرے، ہمیں کب تو آسان حساب کی دعا کرے۔ کیا ہوں گا جب اللہ ہماری پول کھولیں گا، اللہ ہمارا حساب اوپن کریں گا، کیا ہوں گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دو آپشن دیا تمہارے اندر، دو آپشنز دیا۔ اللہ یہ بات اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر بولتا حدیث قدسی میں، اللہ کہتا ہے وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ، میرے عزت و جلال کی قسم، لا تجمع قلبی واحد، میرے ایک بندے کے دل میں
لا تجمع بین الامنین والخوفین, دو امن دو خوف میں ایک بندے کے دل میں جمع نہیں کروں گا. اللہ یہ بات نارملی طور پر بولتا تو کافی تھا, لیکن اللہ یہ بات قسم کھا کر بولا. کیا مطلب؟ میرے ایک بندے کے دل میں دو امن دو خوف میں جمع نہیں کروں گا. دو امن کا تو کیا, دو خوف کا تو کیا. دو خوف, اللہ سے ڈرنے والی زندگی. اے میرے بندے, اگر تو دنیا میں اللہ سے ڈرنے کی تقوی والی زندگی گزار لیا تو میں تجھے خبر میں نہیں ڈراؤں گا, قیامت میں نہیں ڈراؤں گا, جہنم میں نہیں ڈراؤں گا. اے میرے بندے, دنیا میں خوف والی زندگی, اللہ کے عذاب سے خوف والی زندگی, اللہ سے ڈرنے والی زندگی, تقوی والی زندگی, خشیت والی زندگی اگر دنیا میں تو گزاریں گا, تجھے خبر میں بھی امن دوں گا, قیامت میں بھی امن دوں گا, جنت میں بھی امن دوں گا. خوف یہاں تو امن وہاں نہیں. تجھے امن ہونا دنیا میں, انجوائے ہونا. نمازاں نہیں پڑھتا تو, حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھتا تو, بس تجھے پیسوں سے مطلب ہے تو انجوائے کرنے والا, نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والا, ہر قسم کے عیاشیہ فحاشیہ گناہ کبیرہ کرنے والا. اچھی بات, امن ہونا تجھے, لے 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 لے, لیکن یاد رکھ, اگر دنیا کا امن لے لیا, نہ خبر میں امن دوں گا, نہ قیامت میں امن دوں گا, نہ آخرت کی جنت کا امن تجھے ملے گا. اگر دنیا کا امن تجھے چاہیے, آخرت کا امن تجھے ہرگز نہیں دوں گا. میرے عزت و جلال کی قسم, دو امن ایک بندے کو نہیں عطا کروں گا. میرے عزت و جلال کی قسم, دو امن کا تو دنیا میں بھی امن, آخرت میں بھی امن ناممکن. دنیا میں خوف تو آخرت میں امن, دنیا میں امن تو آخرت میں خوف. دنیا میں امن ہونا تم نا, انجوائے کی زندگی ہونا. روزانہ مؤذن پکارتا 5 مرتبہ, فجر میں پکارتا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. کہاں چلے آتی ہے نوجوان, پورے گونگے ہو جاتی کیا, بہرے ہو جاتی کیا, کانا سنے آتے نہیں کیا. ارے وہ صحابہ کے زمانے میں نہ مینارے اتنے بڑے, نہ ان میناروں پر بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر, نہ کرنٹ, نہ کوئی مائک ایمپلیفائر, نہ کوئی بجلی کا انتظام, نہ ہاتھوں میں گھڑیاں, نہ موبائل میں الارم, نہ دیواروں میں ہمارے کمروں میں وال کلاک. صحابہ کے بھی زمانے میں کیا بھی نہیں تھا نا جی, نہ وال کلاک ہے, نہ ہاتھوں میں گھڑیاں ہے, نہ موبائل کا الارم ہے, نہ بڑے بڑے میناروں کے اذان ہے, کیا بھی نہیں. لیکن انہوں پکے نمازیاں نا جی, پکے نمازیاں نا جی. انہوں آج ہمیں ایک مسجد کی اذان ختم ہوئی تو دوسری مسجد, دوسری ختم ہوئی تو تیسری, تیسری ختم, آدھے گھنٹے تک اذان. انہیں سونا چاہے تو بھی نہیں سو سکتا, اٹھا ڈالتی اذانوں سے, لیکن زبردستی نہیں اٹھتا, انہیں زبردستی نماز کو نہیں آتا. ہم نہ ہونا جنت. ارے انسان, تیرے بستر سے اٹھ کو, منہ دھو لے کو, وضو کر لے کو, مسجد تک چل کو نہیں آتا, جنت میں جانے کی امید کرتا. ہاں, پہلے اللہ کے واسطے نیند کی قربانی دے با, میرا اللہ تجھے جنت دیتا. کیا ابھی قربانی دینے تیار نہیں, ہمیں فری میں جنت ہونا. ہم نہ انجوائے, نفسانی خواہشات. شیطان کیا کرتا, کان میں پیشاب کر کو تھپک تھپک کو سلاتا. اللہ تعالیٰ تجھے بلا رہا ہے, اے میرے بندے, الصلاۃ خیر من النوم, تیری نیند سے بہتر یہ نماز ہے. آجا آجا نماز کی جانب, آجا کامیابی کی جانب. کس کا اعلان یہ؟ رحمان کا اعلان یہ. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان تمہارے کانا کو باتھ روم بنا کو, پیشاب کر کو, بھر کو, سلا کو, بدھی میں 3 گھانٹیاں مار کو. شیطان بولتا, نہیں رے میرے بندے, نہیں رے میرے پلے, نہیں رے میرے چلے, وہ نماز سے بہتر تیری نیند ہے. شیطان کیا بولتا, نماز سے بہتر نیند ہے. رحمان ہم نے کیا بول رہا, نیند سے بہتر نماز ہے. ہمیں کس کی سن رہی, کیا رحمان کی سن رہی, کیا شیطان کی سن رہی؟ ہمارے میں 99% شیطان کی سننے والے, اپنے کانوں کو شیطان کا باتھ روم بنا لے کو, پیشاب لے سونے والے. کان جاتی جی نوجوان ہے نمازاں کے ٹائم پو, خاص کر فجر کے ٹائم پو. او نوجوانو, اگر تم فجر نہیں پڑھو گے, میرے اللہ کے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث میں کہا, میری امت کے منافقوں پر فجر اور عشاء بھاری پڑے گی. فجر نہیں پڑھنے والے 1 نمبر کے منافقان جی, تمہیں کہیں کہ مومنہ بنیں گے جی, منافقان جی. تمہیں اگر اپنے آپ کو مومنوں کے لسٹ میں قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں اپنا حساب پیش کرنا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, خاص کر فجر کی نماز, عشاء کی نماز. کیا جی پڑھتی نماز انشاءاللہ؟ 4 جنے دیکھو بول رہی سے نمازاں پڑھتی ماشاءاللہ. اچھا, داڑھی کے بارے میں بولتے بولتے میں پھر تمہارے تقوی کے بارے میں بلا لے کر آیا.
दाढ़ी अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया का चेहरा है, जन्नत में जाने वाला का चेहरा है, जन्नतियों का चेहरा। नौजवान को पूछती कई गुब्बारा रखता नहीं मौल साहब मैं बुढ़ा दिखता हूँ, मुझे लड़कियां पसंद करते नहीं, कई पसंद करते नहीं, कई पसंद करते नहीं। तो दाढ़ी रख भाई, तो दाढ़ी रखा क्या मुंडा क्या, जो तेरी बीवी बनने का अल्लाह मुकद्दर में लिख डाला तेरे पैदा होने से पहले, वो लड़की तेरी बीवी बनती है, उससे हटको दूसरी लड़की बीवी बनती नहीं। तो दाढ़ी रखा क्या नहीं रखा क्या। और तेरी नसीब में एक जोरू है, एक किलिच मिलती उन्हें, दो जोरवा नहीं मिलते, तीन जोरवा नहीं मिलते। अगर दो जोरवा है, तीन जोरवा है, जरूर मिलते। तेरे दाढ़ी की वजह से तेरी बीवी की रुकावट नहीं बन सकती। दाढ़ी रखने में, शादी करने में क्या रुकावट भाई। नहीं मौल साहब उम्र ज्यादा दिखती, और बाज लोग दाढ़ी रखे तो भी काला खिजाब लगाते, जबकि हराम है काला खिजाब नहीं लगाना। मेहंदी लगाओ, दूसरा कलर लगाओ, नहीं तो छोड़ डालो, वही रहने दो, लेकिन काला खिजाब नहीं लगाना। काला खिजाब लगा को मैं जवान दिखता हूं, दाढ़ी जवान हुई तो तुम्हें जवान हो जाती क्या। तुम्हें तो वो बुढ़े रहती ना जी, तुम्हें तो वो बुढ़े रहती ना। दाढ़ी रखो, और खिजाब लगाना चाहते हो उसमें कौन सा भी कलर करो, लेकिन काला कलर नको करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अपने दाढ़ियों को कलर करो। यहूद कलर नहीं करते, लेकिन वजतनिबुस सवाद, काले कलर से बचो। काले कलर नहीं लगा, काले कलर लगा यहूदियों के साथ अल्लाह उठाता। दाढ़ी मुंडाए अल्लाह यहूद और नसरानियों के साथ उठाता। यहूदियों का काम है दाढ़ी मुंडाना, मुसलमानों का काम नहीं, मोमिन का काम दाढ़ी छोड़ना। अल्लाह के जितने अंबिया, हमारे नबी के जितने सहाबा सब दाढ़ी वाले थे। एक भी सहाबी, एक भी नबी दाढ़ी मुंडे आप नहीं बता सकते। सीधा बैठो आप, इस्लाम की महफिल में सीधा बैठना, ऐसा पैरा उठा को हल्के बांध को नहीं बैठना। शैतान तुम्हारी शर्मगाह से खेलता, अबू दाऊद की हदीस है, शैतान तुम्हारी शर्मगाह ऐसा पैरा उठा को नहीं बैठना। समझ में आ रहा। अल्लाह के नबी ने कहा दाढ़ी वाला चेहरा जन्नती चेहरा, दाढ़ी मुंडाने वाला चेहरा यहूदियों का चेहरा। जो आदमी दाढ़ी रखकर मरेगा अल्लाह मोमिनों के साथ जगेगा, जो दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मरेगा अल्लाह यहूद नसरानियों के साथ जगेगा। हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो करती, लेकिन अमल नहीं करते। कई को अमल नहीं करते भाई, कई का अमल नहीं करते जी। ये दाढ़ी अंबिया का चेहरा जी, सहाबा का चेहरा जी। अल्लाह के नबी अबू बकर के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़ को बोलती, अरे अबू कहाफा, ये तेरी दाढ़ी कयामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। हमें नमाज़ पढ़ती ना, नमाज पढ़ने के लिए जो वजू करती ना, चेहरा धोए, हाथ धोए, पैर धोए, सिर का मसा करे, कान का मसा करे। अल्लाह के नबी कहते मेरी उम्मत के आज़ाए वजू जो नमाज की पाबंदी करते हुए वो करते हैं, अल्लाह ताला उनके आज़ाए वजू 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगाएगा, और ये दाढ़ियां नूर की तरह चमकेंगी। तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी चले तो कई का चमकती जी, कई का चमकती क्या, अभी चमकता नहीं, पूरा बुझने जाता। रोशनी रहे पुल सिरात पार करती, रोशनी रहे अल्लाह के सामने तुम्हारी कामयाबी मिलती। जो अंधेरे में खड़ेगा अंधा बनकर, वो अल्लाह ताला की गुमराही जहन्नम में चला जाएगा। रोशनी नूर ईमान से मिलती, और वो ईमान अमल करने से मिलती। इसीलिए दाढ़ी रखो, अल्लाह के वास्ते दाढ़ी रखो। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा, मेरा यूसुफ इतना हसीन था, एक कमरे से निकल को दूसरे कमरे में गया, मिस्र की कनीज़ाएं फल काटने की जगह अंगलियां काट ली। इतना खूबसूरत मेरा यूसुफ। अल्लाह के नबी मेराज की रात में गए, दूसरे आसमान को देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी दुनिया में आकर बोलती, अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी दुनिया की खूबसूरती दे रखा था। कैसा जी उन्हें खूबसूरत थे, दाढ़ी रखो खूबसूरत थे, दाढ़ी मुंडा को खूबसूरत नहीं थे। ये दाढ़ी वाला चेहरा मेरे अल्लाह के लिए महबूब चेहरा, ये अल्लाह की निगाह में पसंदीदा चेहरा। ये तुम्हें दुनिया वालों को स्मार्ट बनने की कोशिश नको करो जी, अल्लाह की निगाह में महबूब बनने की कोशिश करो। ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा अमल करो, अल्लाह तुम्हारी जात से मोहब्बत करना। ये दुनिया मतलब परस, आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें इज्जत करती, मोहब्बत करती। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं, सुन को भी नहीं देखती दुनिया, तुम्हें सलाम करे तो भी अनजान मारती दुनिया, बाद में देखेंगे चल 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 चल, मतलब परस दुनिया जी। अल्लाह की निगाह में महबूब मुकर्रब बनने की कोशिश करो। अब जन्नत में कौन कौन जाना चाहते, हाथ उठाओ देखेंगे। माशा तुम ना को जन्नत उठाओ जी, ऊपर रही तुम्हारी, घबरा रही ना जी तुम्हें।
अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं यहाँ। क्या समझी तुम्हें, मैं नाटका नहीं करा रहा तुम ना, अल्लाह के फरिश्ते ये देख को जाको अल्लाह को बोलती, या अल्लाह इस्लाम की तेरी महफिल में इतने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखे। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इस इस्लाम के महफिल में जमा होने वालों पर जन्नत वाजिब कर दिया। ये मामूली महफिल नहीं, इस्लाम तुम ना सब जने को ना जन्नत, तुम ना नको क्या हुई, हाथा उठाओ जी, उठाओ जी हाथा, मुझे भी होना जन्नत, माशाअल्लाह। अब नीचे करो, अब सुनो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसे होना बा जन्नत, हाथा उठा बा, अल्लाह मुझे होना, अल्लाह मुझे होना, आवा आ जावा जा जन्नत, ऐसा नहीं भेजता अल्लाह। अमल करे क्या पूछता, चेहरा जन्नती बनाया क्या पूछता। अब जन्नत में जाने के वास्ते जन्नती चेहरा तो बनेंगे ना आप, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह की रजा की खातिर, जन्नत में जाने की खातिर हमारे नौजवान अपने चेहरे को नबियों जैसा चेहरा, सहाबा जैसा चेहरा कौन कौन बनाती, हाथा उठाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब दाढ़ा रखे वाले जो उठा रही, दाढ़ा नहीं रखे वाले कहाँ हैं। आज आप लोग उठाए, मस्जिद मोहम्मदिया मदनी नगर शोलापुर में आज 15 अगस्त 2022 बरोसे जुमेरात, आज तुम्हें वादा कर रही इंशाअल्लाह, मैं देख दूं कि नहीं देख दूं कि मेरा अल्लाह तुम ना देख रहा, मेरा अल्लाह तुम ना देख रहा, तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे अमल को लिख रही। आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाना, बोलो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं जिस नेक जज्बे से हमें हाथ उठाए, अल्लाह हमने नेक अमल कर को जन्नत में जाने वाला बना दे, बोलो जोर से बोलो जी आमीन माशाअल्लाह। अब दूसरी बात, मेरा वक्त खत्म हो गया, मौलाना टाइम बोले थे, मौलाना 6:30 और 7:30 तक तुम्हें खत्म कर डालना, और एक 5 मिनट बोल को खत्म करता हूं बात मेरी। कहीं कथो पौने कहते 7:30 कुछ क्या सब जमा अजान, अच्छी बात सुनो, हराम का नहीं खाना, आज के बाद हराम का नहीं खाना, हर चीज नहीं खाना, हाथ भी नहीं लगाना। अरे हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी बेहतर है तुम्हारे लिए, हराम के बड़े बड़े बिल्डिंग से हलाल की झोपड़पट्टी बेहतर है तुम्हारे लिए, हराम के कारा में गाड़िया में फिरने से हलाल की साइकिल बेहतर है तुम्हारे लिए, वो साइकिल भी न को पैदल चलना बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत में वो आदमी नहीं जाएगा जो हराम कमाई से पेट पालेगा, हराम कमाई से गोश्त पालने वाला जन्नत में जाता नहीं, बल्कि जन्नत में कौन जाता, हलाल खाने वाला, हलाल रिस्क अपनाने वाला जन्नत में जाता। आज हमें बैंक से लोन लेको हराम बन रही, आज हमें अपने गोल्ड बैंक में गिरवी रखो, गोल्ड लोन 1% इंटरेस्ट, 1% सूद भरने जा रही, हराम का खा रही है, हराम का कर रही है, सूद खा रही, सूद दे रही, सूद ले रही। आज हमें अपने मामलात में चिट्टियां डाल 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 को 11 चिट्टियां डालना, 10 चिट्टियां का पैसे उठाना हराम कर रही है हमें। आज हम लोग घर गिरवी में रखो, घर गिरवी में रखो, हराम का काम कर रही, घर को किराया नहीं, मेरे 4 लाख रुपए अग्रीमेंट 2 साल के वास्ते लिखा लिया, सो इधर पैसा को सूद नहीं, अग्रीमेंट घर गिरवी घर रहन सूद, ये हराम, ये नाजायज है। अल्लाह के वास्ते हराम कारी से तौबा करो। मेरा अल्लाह कहता है हराम का 1 रुपया खाना तुम्हारी मां के साथ 6 बार सोने के उतना बड़ा गुनाह, तुम्हें गेस भी नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह इतनी गलीज मिसाल दिया सूद खाने वाले हराम खोर के लिए, जितनी गलीज मिसाल किसी गुनाह के लिए अल्लाह नहीं दिया। वो गलीज मिसाल ये सूद खाने वाले के वास्ते दिया। अल्लाह के वास्ते सूद नको खाओ, सूद के कामा नको करो। संगा के नाम को गली गली में बैका को भेज को हमें संगा मंगने को वार वार बड्डी बन रही, हफ्ता हफ्ता बड्डी पे कर रही, सूद पे कर रही, रिश हराम का खा रही। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये संगा नको लो, खर्जा हसना लो, लेकिन सूद का खर्जा नको लो। लोन लेकर बिजनेस मत चलाओ, लोन लेकर बिल्डिंगें मत बनाओ, गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर कराओ, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हरगिज मत कराओ। लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम, लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया जहेज के नाम पर लड़की वालों से पैसा नको लो, हराम का पैसा, ये जहेज का पैसा हराम का पैसा। नौजवानों, मैं तुम्हारी जवानी की गैरत को ललकारते हुए कहता हूं, बड़ी शर्म महसूस होती, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आज हमारी मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कों के साथ जाकर भाग ले जाकर शादी कर रही, न सिर्फ शादी कर को बच्चे पैदा कर रही, हिंदू हो रही, अपने गले में मंगलसूत्र लगा लेकर, कुमकुम का तिलक लगाकर, पूजा पाठ करके, नारल फोड़ के, घंटी बजा रही मंदिर में जाके। कौन जिम्मेदार इसके,
कौन जिम्मेदार? कौम के नौजवान जिम्मेदार जो जहेज की लानत पर हमारी बेटियों को शादी करने का सौदा महंगा कर दिए। बेटी, एक बाप के लिए 4-4 बेटियां, एक बेटी को शादी करके देने की हैसियत नहीं उसके पास। मस्जिद में चंदे मांगने जा रहा बाप 4-4 बेटियां को कैसा जिक्र को देता? बेटियां देखती मेरे बाप के पास ताकत नहीं, कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ भाग को जाकर मुंह काला कर लेंगे, उन्हें जारी काला कर ले रही। बदनाम कौन हो रहा? इस्लाम बदनाम हो रहा, इस्लाम बदनाम हो रहा। अल्लाह के वास्ते हराम का पैसे को हाथ न को लगाओ, हराम के पैसे को हाथ न को लगाओ। और आखिरी बात, इन इलेक्शन का जमाना आने पर आज इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस में खड़ा सोला काउंसलर रंदे, एमएलए रंदे, सीएम रंदे, पीएम रंदे। इधर का पार्टी कैंडिडेट क्या बोलता? हजरत मैं 1 नोट दे तू मिंजत डालो, हजरत वोट मिंजत डालना, देखो मैं 500 रुपए दे तू, देखो बताई ने। इन्हें क्या बोलता? डाल तो ला भाई, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई, ला भाई, ला भाई, पहले लेको रख लेता। इधर हजरत हम ना डालना, उन्हें क्या कि कांग्रेस वाला 500 दे तू, 1 नोट दे दूंगा, मैं 2 नोट दे तू मिंजत डालो, ला भाई तुझे डाल तो ला, ला ला पैसे ला, पैसे ला, पहले ले किधर जॉब गरम कर। इलेक्शन का जमाना आने अच्छे दाढ़ी वाले का ईमान शेरवे में निकल जाता ना जी। 1 नोट के वास्ते वोट बेच को खाने वाले रिश्वत खोरान जी हमें, हराम खोरान जी हमें माफ करना। क्या मौल साहब हराम खोरान बोल रहे? हाँ, 1 नंबर का हराम खोर उन्हें, अपने ईमान को बेच को खाने वाला, धोखा देने वाला ना जी उन्हें, 1 नंबर का नालायक धोखेबाज उन्हें। इधर कांग्रेस वाले के नहीं भी मंगलाता, उधर बीजेपी वाले के नहीं भी मंगलाता, वोट किसी एक को देता, 2 जने को आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा कर डालता क्या? नहीं ना, किसी एक कुछ ना वोट देता। एक को वोट दिया तो दूसरे के पास से कई कुरे खाया तू, कई कुरे लिया तू। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया उम्मत मोहम्मदिया से खारिज उन्हें। और जो तुम्हें पैसा लिया ना, वोट जिसे दे रही उसके पास लेको खाना भी जायज नहीं, क्योंकि रिश्वत उन्हें दे रहा सो। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, 2 जने जहन्नम में। कहीं कुछ ही खाते तुम्हें, कितनी देर रहती थी वो 1 नोट तुम्हारे जेब में? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल क्या बिल्डिंग खड़ा करती वो 1 नोट? तुम ना तुम्हारे पूरे कमाई के हलाल बरकत के पैसा को सत्यानाश कर डालती वो 1 नोट। अल्लाह के वास्ते रिश्वत न को लो, हराम के पैसा को हाथ न कर लगाओ। जो लोग हलाल खोर जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा, जो हराम जिंदगी गुजारेंगे जन्नत से अल्लाह महरूम कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम हलाल रिज्क अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज्क से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।